2 decades after the Taliban were ousted from power, the white flag is again flying over Afghanistan. As the United States military pulled out last year, ending its longest modern war in defeat, the Islamist militants overran all of the country's provinces in quick succession, toppling the Afghan government. Today, the streets of Kandahar, Afghanistan's second largest city, are peaceful, to the relief of Afghans whose lives have been mired in endless violence. پسو خلک شیدانه ده کنه شه پر دا چوک باندې بشیدان پر چوک باندې بشیدان پر بل چوک باندې شیدان پسو سو پاتو په دې حکومت کې نه پټاوسته نه وشتلسته هیڅ نه ست بیغم ده پر خپل دکان تر اوازه پر دکان باندې ناس. Shopkeeper Janan Mama credits the Taliban with bringing an end to the rampant corruption and abuse that turned people against the previous government. یوازې دا وطن نه ده کندهار ټول افغانستان په فساد کې ولاړ یوازې دا ځای نه که کابل و که کندهار و چا بیا د ولس سره مرسته کړې ده یوه نه ده کړې د غوړو ډبې بیا یو بل پر خپل سر چې پیسې راکړه پیسې نشته لکه یا ته زما په غم کې یا دا زما په غم کې د بیا وژلو ماسې وه یا ته یا دا اوس که تاسې یو بېغمي و موږ خو پر بېغمي چې مو پرېږدي پر حمل چې خو ډېر ښه حکومت مو دی خو تاسې مو پرېږدي خو تاسې مو نه پرېږدي. But peace has given way to an economic crisis. The U.S. responded to the Taliban takeover by freezing billions in Afghan government assets and slapping the country with sanctions, punishments that are devastating the working class. اقتصادي خبرې مه کوئ اقتصادي بیخي کمزوري ده نو خو پیسې نشته پیسې ودرېدلې اوس سرمایه‌داران ګرد ولاړه یا په کورو کې ناستي خلک یې دور ولاړه یو دغه نشي کولی نه تجار زړه ښه کولی شي چې یو مال راوړي یو شی راوړي په دغه حالت باندې یو نفر د مخه به سلو نفرو کار کوي تجاران اوس 2 نفره دي په دغه باندې کاروبار اوس شی نشته دا په دې شي خوله نه پورې کېږي د مخه دکان ډک و دکان سم و چې دغه سیره مابینځ شولې د اړو دوړ جوړ شو نو دکان هم د لاسه ورکړي شیان هم نشته کمزوري شوله ګراني شوه د هېچا په وس هم نه ده پوره چې راوړي اوس که تاسې دا خلک په رسمیت وپېژني یو مرسته ورسره وکړي هېڅ نه ګراني شته نه شی شته نو ولې نه پېژنې تاسو نو څه په خبره م نو دا اوس په دغه د دوی سره پر لار نه ځي که دوی پر لار نه ورسره خلاص دغه To date, no country has recognized the Taliban as legitimate rulers of Afghanistan. Much of this reluctance stems from Taliban restrictions against women and girls, who enjoyed greater social freedom during the U.S. occupation. Since reclaiming power, the Taliban have barred girls from attending high school and women from going out in public unaccompanied by a male, while mandating they cover their faces at all times. To critics, this confirms the new Taliban government is as retrograde as the last one. One year into the Taliban's second coming, we're striking out on a road trip to speak with Afghans about their hopes and fears for the future. Starting in Kandahar, the Taliban's birthplace, we'll drive more than 1,000 kilometers to Badakhshan province, a long-time bastion of resistance in the northeast that's experiencing Taliban rule for the first time. Along the way, we're looking for answers to some fundamental questions. How did the Taliban evict the most powerful military on earth? Can they govern a diverse country shattered by 2 decades of war? And how are Afghans faring as the world looks away? Our road trip begins in Sangasar, the village where the Taliban movement was born. In the early 1990s, Afghanistan was locked in a brutal civil war where militia commanders operated with impunity. دا زموږ د کلي پر ساحه پر مخ باندې پر دا ځای باندې معنا دا شروع نو په تمام افغانستان چې ټول خو دغه زنجیران و دغه ودرې د شیان د خلکو بیا به ورنګزردي و دغه سره جوړ کړی نه دا چا مطلب اجازه داسې و چې پر دا ډمبر باندې موږ په خپل سترګو مطلب د خلکو اجازه راکړه نو در دغه بالا بود دغه څنګه و می چا نه مال د ځانو نه مطلب ناموس د ځانو نه زوی د ځانو
هر چا چېرته کړي وو هغه یې کولی شوی دغسې کول هر چا مطلب پر هر ځای باندې بچي وو پر هر زنځیر باندې جلا بچي وو د هر قمندان پر ځای باندې جلا بچي وو دغه اوس الله ملګری شو الله پاک پر دا باندې حکیم. It was here that Mullah Muhammad Omar, a one-eyed veteran of the Afghan-Soviet War, created the Taliban with a mission to restore justice. لوی ملا صاحب خو یو ډېر مجاهد سړی و دغه اوس چې دغه ځای څخه ولاړ شو خو نو د الله نصرت ورسره و الله ملګری و وار د واره دلته دغه کې د کلک باندې د داروخان پر پوسته باندې پر د اوله پوسته باندې چې جنګ وکړي دغه پوسته یې وړله اباره په کرا باندې په کرا باندې شی مې په لاس ورتلله خو نو شی دوی نه درلوده دغه مسجد په دغه ځای کې چې دی وه نو یا به درې توپک وه یا به څلور توپک نو شي خو دوی د شی نه درلودې هغه بې شکه چې دغه شو مطلب ټوله خلک و دغه ته ولاړ شو دغه شر و فساد مطلب دغه سره ورک شي یعنې دغه الهي نصرت د سره ملګری شو موږ په دا باندې ډېر خوشحاله وو چې د شرعي نظام خدای راوستی هر سړی خپل پر ځای باندې کرار بیا هغه کښېنستی د ملا صاحب مبارک قدر و عزت درلودل و د ولس ته له د جنګ بغیر د شورویانو څخه او له جنګ بغیر د مخالفینو د ټوپکیانو څخه او د نور شر فساد څخه د ولس محبوبیت سبب له ده سره دا و چې صرف دی لله فی الله سړی و نیت یې لله فی الله و او بل دغه حدود الهیه. How did the Taliban defeat the strongest military in the world? زه خو الحمدلله زما به زه دا 18 کاله زما د جهاد کېږي چې ما جهاد شروع کړی دی نه چې زه ورته وګورم دا خو د الله پاک نصرت و نه بلې چی نو یو خوا افغانانو قرباني ورکړې طالبانو مجاهدینو قرباني ورکړې نه په زرو شهیدان یې ورکړل اورې دغونه فدایان نو دغونه مینه و محبت د جهاد سره افغانان درلودې چې الله پاک په نصرت سره بس ماته سوه نورې چی نو صرف د الله پاک نصرت و بیا دا خلک ظالمان و کم تیر نظام چې و هغو ظلم وکړي نه ظالمان. The last time the Taliban was in government, from the outside, they see it as very strict with the rules and the social rules, especially around women. Do you think this new Taliban government will look very different from the previous government in the 90s? ان شاء الله تعالی په فضل د رب الجلیل سره تر اوسه پورې د مخکني امارت او د اوسني امارت هیڅ فرق نشته. مخکني امارت چې و هم د ښځو په باره کې مطلب سختریزي کوله اوس امارت هم دا وایي هغه وجه هم دا وایي ولې ځکه زموږ د خدای قول هم دغسې وایي او زموږ د پیغمبر قول هم دغسې وایي چې دا د ښځو مکتب نه پرېږدي هغه سبب دا ده چې هغه سبب د فتنې او د مشقاتاتو او د تکلیفو ده په دنیا کې هم مشقات و فتنې راپېښوي او په آخرت کې هم دا انسانان د مؤمنان له خطر سره مخامخ کېږي. ځکه چې دی امیر المؤمنین سو دی د ټول اسلام موږ ته دا په دې وجه دا محبوب ده چې الحمدلله موږ د اسلام بنیاد نسو ورک زموږ د اسلام بنیاد یې بیرته رانوکړي زموږ ته د اسلام بنیاد په وجود کې یعنې تجدید یې ورکوئ. Mullah Omar died in 2013, but his message and example inspired new generations of Taliban to carry on the fight. Wardak province, on the southern outskirts of the nation's capital, became one of the most violent in the country. دلته د امریکایانو ټانګونه هغه 12 کاله مخکې ولوت او یو ری 8 تنه کیمره شول بیا څالو. From 2006 to 2019, Khan Mohammed led a Taliban unit that terrorized US and Afghan military convoys on the Kabul-Kandahar highway. By his count, they carried out more than 2,500 roadside bomb attacks. دغه هغه ماینو کې خزاومه کوم پورته چې ماینونه هغه شوي دي ولوتلي دي غا به موته دغه ټایم 4 بجې زنګ وکړو تګیسته 3 بجې پورې پس 3 بجې به بیرته ووایي چې هغه دي چې بیا موږ خپل ګوردی پونته
موږ خپل شای ګلونه وکارل شیپر هم صحیح کړی و هغه شیپر ورته ووایه زیتي به خپل هغه نفر دوه نفره مالته ورته ناست زیتي به ووایي ورته به معمول ورکړو چې دا راغلل دی به زیتي جاره راغلل چې ټانګونه به یې دلته پرې ولاړ وو هغه جاره به تېر شول ټانګونه به چې پرې ودرېدل زیتي به موږ هلته انفجار انفجارات یاره د میاشتې به داسې یوه بله چې هغه 18 تر 20 پورې به تعداد امریکایانو وو او د توخیریانو داسې یوه بله چې دوه به هم د ورځې پې کړل درې به هم د ورځې پې کړل یو هغه د سعودي موږ ته ښکارېده. Although U.S. forces had far superior weapons, including aerial drones that killed many of his comrades, Khan says the Taliban had one critical advantage: the strength of their beliefs. د موږ وطن یې نیولی و د موږ وطن یې ارغال کړی و د موږ وطن ته ژړولو دپاره نه ورغلې هغه ژړولو دپاره یاسې چیټي چغې ویلې د ړنګولو دپاره تغلي وو خفه کېدلې چوپا به یې راتلله شهیدان به یې کړل په کورو کې به هم د شپې موږ خبر نه ورننه به وتل چوپا به یې باندې واچوله ښځې ونر به وړ کې به ټول شهیدان زه هر وره موږ به چې ګیز شو حیرانتیا ورباندې راتلله چې د نن شپه موږ څنګه ژوندي پاتې شول دا هغه پورې وو چې مګر موږ کابل ته ننوتلو دی ولاړل موږ ضربې پسې وکېښود نامې پسې وکړلې اوس هم موږ فتحه وګټله په دا حالت ډېر خوشحاله یم چې موږ کامیاب شولو د موږ وطن د موږ وړکي د موږ خلک ټول ارامه شول ارامه ژوند یې وکړو